મિત્રો ન્યૂઝ 7 ઇન્ડિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે કેમ કે હેલ્થ, લાઇફસ્ટાઇલ અને ટેક્સ સહિતના ખર્ચ વધી રહ્યા છે, કહે છે વેલ્થ પ્લાનર અભિષેક શાહ। વિપ્લવ ખાતે માર્કેટની વોલેટિલિટી કઈ રીતે ફાયદારૂપ હોય છે તે વિશે એથિક્સ વેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા સેમિનારનું આયોજન। એથિક્સ વેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ચેરમેન અને વેલ્થ પ્લાનર અભિષેક શાહ દ્વારા માર્કેટની વોલેટિલિટી કઈ રીતે ફાયદારૂપ હોય છે તે વિશે સેમિનારનું આયોજન કરાયું, જેમાં અભિષેક શાહે જણાવ્યું કે વેલ્થ મેનેજમેન્ટની પ્રેક્ટિસમાં લોકો ઇક્વિટી, ગોલ્ડ અને રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે, પરંતુ આ બધી જ વસ્તુઓની વેલ્યુ રોજે રોજ બદલાતી હોય છે, જેથી લોકો તેનાથી ડરી એફડીમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે, પરંતુ વોલેટિલિટીના ઉપયોગથી આપણે વેલ્થને વધારી શકીએ છીએ। અને વધુમાં અભિષેક શાહે જણાવ્યું કે માર્કેટના ડાઉનફોલ વખતે શેરની વેલ્યુ ઘટી છે, જોકે એ સમય ખરીદવા માટેનું હોય છે। સેન્સેક્સની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 15%નું રિટર્ન અપાવ્યું છે, જોકે આ દરમિયાનના વર્ષોમાં સેન્સેક્સ ક્યારે 20%, 10%, -10%, 30%ના આધારે આગળ વધ્યું છે। માર્કેટના ડાઉનફોલ વખતે શેરની વેલ્યુ ઘટી જતી હોય છે, જોકે આ સમય ખરીદવા માટેનું હોય છે, જેથી વોલેટિલિટીનો ફાયદો લઈ વેલ્થ જનરેશન કરી શકાય। જીવન પણ આપણું જ છે, જ્યાં ECGમાં જ્યાં સુધી ઊંચી નીચી થતી લાઈન દેખાય છે ત્યાં સુધી તમારું જીવન હોય છે, અને તે ફ્લેટ થઈ જતા માણસ મૃત્યુ પામે છે। જીવન ગેરંટીના નિયમ પર નહીં, પરંતુ પોસિબિલિટી અને પ્રોબેબિલિટીના નિયમ પર ચાલે છે। ધનંજય પાઠિયાએ જણાવ્યું કે આપણે પૈસા વિશે કઈ રીતે વિચારીએ છીએ તે મહત્વનું છે। ભારત માટે આવનારા 25 વર્ષ અમૃતકાલ રહેશે, પરંતુ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે કેમ કે હેલ્થ, લાઇફસ્ટાઇલ અને ટેક્સ સહિતના ખર્ચ વધી રહ્યા છે, જેથી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનો રોલ પણ મહત્વનું હોય છે કેમ કે પાછલા 45 વર્ષમાં ભારતનું અર્થતંત્ર 13%થી 14%ના દરે વધ્યું છે, પરંતુ તેની સામે તમારી વેલ્થની વેલ્યુ સરખા દરે વધી નથી। તેથી વિવિધ વોલેટાઇલ વસ્તુમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ કેમ કે જીવન ગેરંટીના નિયમ પર નહીં, પરંતુ પોસિબિલિટી અને પ્રોબેબિલિટીના નિયમ પર ચાલે છે। રિપોર્ટર રાજભાઈ સુકડિયા, ન્યૂઝ 7 इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय बांटिया है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं भुवनेश्वर से हूँ। आज हमने इवेंट किया सूरत में और आज का थीम हमारा था वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है, जहाँ पर हमने बात की मनी मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। हमने बात की कि आज के डेट में मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हमें पता है कि आज के डेट में सिनारियो बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो किस तरीके से लोग अपने फाइनेंशियल गोल को प्लान करें, इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, और उसके बाद एक एडवाइज़र का क्या भूमिका है। बिकॉज हमको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट इज़ नॉट अ 100-मीटर रेस, इट इज़ अ मैराथन। सो वी वांट पीपल हु कैन गिव यू डायरेक्शन आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को लेके। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। लोगों के सवाल थे कि म्यूचुअल फंड में डाला जाए, प्रॉपर्टी में डाला जाए, बॉन्ड में डाला जाए। तो ये जो क्यूरियोसिटी है लोगों को बेहतर होने में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके, उसमें हमने एड्रेस किया। तो मुझे आशा है कि लोगों को इसमें बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक मित्रों को भी बताइए कि आज यहाँ पर आपने जो बात की, दर्शकों को क्या करना चाहिए? दर्शकों को सबसे इम्पॉर्टेंट पहले है कि जब भी निवेश करें सबसे पहले गोल के साथ करें, क्योंकि बिना गोल के जो है यू डोंट गेट अ डायरेक्शन राइट। तो सबसे पहले बिना गोल के निवेश करने से आप शायद वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएँ। दूसरा ये है कि हमेशा निवेश करें अपने करंट सिचुएशन को देख के और अपने करंट कैपेसिटी को देख के। और निवेश करने से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपने खर्चे कर रहे हैं ना सर, खर्चा हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निवेश हमारे हाथ में है, खर्चे कहीं कहीं कंट्रोल लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के डेट में मनी मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों का खर्चे पे कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि निवेश के पहले खर्चे कंट्रोल करें और निवेश करते के समय पहले गोल रखें एंड वर्क विद अ गुड एडवाइज़र। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनके वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए। आज के टाइम में इतनी वॉलेटिलिटी में लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब वॉलेटिलिटी तो मार्केट का हिस्सा है। मुझे लगता है कि बिना वॉलेटिलिटी के रिटर्न जनरेट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोग जितना मीडिया से दूर रहें विथ रेस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन इन देयर पोर्टफोलियो। अगर आप न्यूज़ देख के अगर अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो हर दिन न्यूज़ का अलग आएगा, कभी ट्रम्प साहब का ये पॉलिसी आएगा, कोई वो आएगा, उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म न्यूज़ देख के पोर्टफोलियो में अप्लाई करेंगे तो शायद वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँ। वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगा, बट वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं आना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। जो लोग यहाँ पर आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाए, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि जो नहीं आ पाए, हो सकता है कुछ कारण हो, वो बिज़ी हो अपने फैमिली अदर कमिटमेंट से। बट मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब अगर फ्यूचर में ऐसे तरीके प्रोग्राम हो तो डेफिनेटली आप टाइम निकालिए, बिकॉज आपका फाइनेंशियल लाइफ जो है ना, वो आपके बाकी लाइफ का निर्माण करता है, वो सेंटर में है।
तो फिनेंशियल लाइफ अगर जिसकी अलाइन नहीं है, शायद फ्यूचर में उसके जो गोल्स हैं वो शायद पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरीके के सेमिनार को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कभी होता है, डू अटेंड विथ योर फैमिली। હું અભિષેક શાહ, ફાઉન્ડર એન્ડ CEO ઓફ એથિકસ વેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આજે સુરતમાં અમે એક સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે જેનું નામ છે વોલેટિલિટી અચ્છી લગતી હૈ. તમને જાણીને સરપ્રાઈઝ થશે કે વોલેટિલિટી અચ્છી લગતી હૈ આ કેવો સબ્જેક્ટ છે. તો મારો 22 વર્ષનો અનુભવ એવું કહે છે કે જો આપણે સંપત્તિનું સર્જન લાંબા ગાળે કરવું હોય તો વોલેટિલિટીને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. વોલેટિલિટી એટલે કે બજારમાં જે ઉતાર ચઢાવ થાય છે એને સમજીને એનો ફાયદો ઉઠાવીને કઈ રીતે આપણે સંપત્તિનું સર્જન કરી શકીએ. કારણ કે જે અસેટ્સ સંપત્તિનું સર્જન કરે છે, દાખલા તરીકે ઇક્વિટી હોય, ગોલ્ડ હોય કે રિયલ એસ્ટેટ્સ હોય, જેના પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે. પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએશનનો મિનિંગ છે કે અસેટ્સ વોલેટાઇલ છે. ઘણા બધા લોકો આજે ભારતમાં એફડી જેવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં લાંબા ગાળાનું રોકાણ પણ કરતા હોય છે. એનું કારણ એ જ હોય છે કે એ લોકો વોલેટિલિટીથી ગભરાઈ જાય છે અને વોલેટિલિટીથી ગભરાવાથી લાંબા ગાળાનું સંપત્તિનું સર્જન એ લોકો કરી શકતા નથી. અમારા આજના સેમિનારનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે અમે રોકાણકારોને માહિતગાર કરીએ કે વોલેટિલિટીને ફ્રેન્ડ બનાવીને, વોલેટિલિટીને સમજીને કઈ રીતે સારી રીતે લાંબા ગાળાનું સંપત્તિ સર્જન આપણે કરી શકાય અને કઈ રીતે કરવું જોઈએ. તો અમે એ જ સબ્જેક્ટ પર આજે એક સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે જેમાં 200 જેટલા ઇન્વેસ્ટરોને અમે આમંત્રિત કર્યા છે અને અમે આ એક ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટેનું એક કોઝ લીધું છે જેના દ્વારા અમારે લોકોને ફાઇનાન્શિયલી એજ્યુકેટ કરીને એ લોકો પોતાની નાણાકીય લાઈફ સલામત રીતે જીવી શકે, પોતાના નાણાકીય લક્ષ્યાંકોને પૂરા પાડી શકે અને ઓછામાં ઓછા રિસ્કે સંપત્તિનું સર્જન કરી શકે એવા પ્રયત્નો અમે કરીએ છીએ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અભિષેક શાહ. વિજયભાઈ, વોલેટિલિટી જ્યારે બહુ વધી ગઈ હોય ત્યારે લોકો તમારી ઉપર વિશ્વાસ કેવી રીતે કરે એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન લોકોના મગજમાં હોય છે. હા જી, તમારો પ્રશ્ન સાચો છે. વોલેટિલિટીના સમયમાં જ મેક્સિમમ રોકાણકારો ગભરાઈ જતા હોય છે. આપણે ત્યાં ઇતિહાસ 45 વર્ષનો અત્યારે અવેલેબલ છે. તો જે ગ્લોબલી અને લોકલી જે પણ ઇવેન્ટ્સ થતી હોય એને અનુલક્ષીને બજાર હોય કે ગોલ્ડ હોય એના પ્રાઇસમાં ફ્લક્ચ્યુએશન શોર્ટ ટર્મ માટે આવતું હોય છે. સમજવાની જરૂર એ જ છે કે જ્યારે તમે ઇન્ડિયા જેવી ગ્રોઈંગ ઇકોનોમીમાં એની સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરી રહ્યા છો ત્યારે હંમેશા જો તમે લાંબા ગાળાનો વ્યૂ રાખશો તો વોલેટિલિટીથી કોઈ પણ પ્રકારનું તમને નુકસાન નહીં થશે અને એનાથી ગભરાઈને તમે એમાંથી નીકળી નહીં જઈ શકશો. સો એઝ એન એડવાઇઝર અમારો રોલ આ જ છે કે જેમાં અમે રોકાણકારોને માહિતગાર કરીએ કે વોલેટિલિટી એકચ્યુઅલી પાર્ટ ઓફ ધ અસેટ ક્લાસ છે. એનો લાભ ઉઠાવીને કઈ રીતે તમે વધુ સારી રીતે સંપત્તિનું સર્જન કરી શકો એ ખરેખર ડેટા સાથે જોવાની જરૂર છે. આવા સેમિનારોથી લોકોને શું ફાયદો થશે? મારું માનવું એવું છે કે આપણે ઇન્ડિયામાં પૈસા કઈ રીતે કમાવવા એનું જ્ઞાન આપણે આપવામાં આવે છે, પણ એ કમાયેલા પૈસાને કઈ રીતે સારી રીતે મેનેજ કરવું અને કઈ રીતે એક સારી ફાઇનાન્શિયલ લાઈફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા મેળવવી એ કોઈ સ્કૂલ કોલેજોમાં જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. તો અમારો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે ફાઇનાન્શિયલ અવેરનેસ, ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન લોકોને પ્રોવાઈડ કરીએ અને એ એજ્યુકેશન દ્વારા લોકો પોતાનું સંપત્તિનું સર્જન સારી રીતે કરી શકે એ ઉદ્દેશ્યથી અમે વારંવાર આવા પ્રકારના સેમિનારો કરતા રહીએ છીએ.